할렐루야. 예배 자리에 나오신 여러분들 모두 환영합니다. 우리 함께 이 시간 찬양하며 예배하기 소망하는데요. 우리 함께 찬양을 시작하기 전에 제가 우리 함께 할 찬양의 브릿지 파트 가사를 한번 읽어드리려고 합니다. Before we start singing songs, I'd like to read this bridge part of the song that we're going to be singing. It goes like this. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with a praise that costs me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the weapon's forming. Bless God when the walls are falling. Bless God because He goes before me. Every chance I get, I bless your name. Bless God for He holds the victory. Bless God for He's always with me. Bless God for He's always worthy. So every chance I get, I bless your name. So as this beautiful song challenges us today to praise God in every circumstance, every season of our lives, He's worthy to be praised. So if you agree with me, why don't you guys stand to your feet as we bless the holy name of our God. Blessed are those who run to Him, who place their hope and confidence in Jesus. He won't forsake them. Blessed are those who seek His face, who bend their knee and fix their gaze on Jesus. They won't be shaken. So come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Now let us sing together. Blessed are those who walk with Him, whose hearts are set on pilgrimage with Jesus. They'll see His glory. Blessed are those who die to live, whose joy it is to give it all for Jesus and for Him only. Oh Jesus, all for your glory. So come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Come and bring your offering. Sing if you've known His grace. Come and lift up your holy hands. He's worthy of all our praise. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with the praise that costs me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the weapon's forming. Bless God when the walls are falling. Bless God 'cause He goes before me. Every chance I get, I bless your name. Bless God when He holds the victory. Bless God when He always with me.
감사와 찬양과 영광의 박수 올려드리겠습니다. 주님만 높임 받으시옵소서. 시간 우리 함께 우리 교회 자녀들과 다음 세대들을 더욱더 기억하며 축복하며 기도하며 나아가실 때 주님, 우리가 함께 찬양했던 것처럼 우리 자녀들의 삶이, 우리 교회 다음 세대들의 삶이 매 순간마다 기회가 있을 때마다 호흡이 있을 때마다 주님을 찬양하는 삶으로 이끌어 주시옵소서. 우리가 그것을 잘 가이드하고 잘 양육할 수 있는 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 우리 함께 소리내어서 기도하며 축복하며 나아가시겠습니다. 하나님, 모든 상황 가운데서 모든 순간마다 모든 기회가 있을 때마다 찬양받기 합당하시고 하나님을 우리가 찬양합니다. 우리가 모든 세대가 한 목소리로 주님을 찬양하는 일에 힘쓰게 하시니 감사합니다. 모든 언어 가운데 찬양받기 합당하신 주님을 기억하게 하시니 가운데 온 세대가 함께 연합하여 하나님을 찬양하게 하시니 감사합니다. 하나님, 또한 모든 언어 가운데 찬양받기 합당하신 하나님을 기억하게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리가 매 주마다 이렇게 함께 하나님을 찬양하며 나아갈 때 하나님, 우리의 삶 가운데, 특별히 우리 다음 세대들의 삶 가운데 우리의 삶의 매 순간이 하나님을 찬양하는 기회임을 하나님 기억하게 해주시고, 하나님, 우리가 그 기회를 놓치지 않고 하나님을 찬양하며 나아갈 때 우리 가운데 우리가 주님의 성정됨을 기억하게 해주시고, 또한 그 성정됨을 기억하며 세상 가운데 살아갈 때 우리 가운데 부흥을 허락하여 주시옵소서. 그 하나님께서 주시는 축복을 경험하는 우리 교회의 다음 세대들과 우리의 자녀들과 우리 가정과 우리 형제 교회 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 시간 우리 교회 다음 세대들 각자 반으로 이동할 때 이 노래로 함께 축복하시겠습니다. 사랑해요. 자리에 앉으셔서 계속해서 찬양하며 나가시겠습니다. 주님을 위한 자리 내
이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서. 이곳에서 드리는 예배를 받으소서. 주님의 이름 주님 이곳에 오셔서 찬송과 감사의 박수 올려드리겠습니다. 주님만 예배 받아주시옵소서. 이 시간 함께 기도하시며 나가시겠습니다. 그저 믿기만 하면 구원을 허락하시는 사랑이 넘치는 하나님 아버지 감사합니다. 한 주일간도 저희를 사랑으로 평안으로 인도하시고 자칫 메마를 수 있는 마음에 담비와 같은 사랑을 넘치도록 부어주셔서 감사합니다. 이렇듯 넘치는 사랑을 받으면서 내 이웃과 내 주변에 참된 크리스찬의 마음을 전하지 못하고 살아가는 저희들을 용서하시옵고 성령의 불길을 늘 살아 움직이게 하사 저희들을 온전히 하나님의 사랑을 전하는 전도체로 사용하여 주시옵소서. 특별히 2024년 올 한 해는 미션온 우리의 가슴을 다시 열방으로 라는 주제로 저희 형제교회와 각 캠퍼스가 나아가고자 합니다. 저희 형제교회는 IM의 자세와 정신을 늘 품에 품고 기도하며 살아가고 있지만 가끔 나약해지고 무덤덤해져서 망각하며 지낼 때도 있음을 고백합니다. 이런 저희들을 더 높게 사용하여 주셔서 저희로 하여금 선교의 밑거름이 될 수 있도록 사용하여 주시옵소서. 열방을 품고 나아가며 열방을 품고 기도하며 열방을 품고 늘 기억할 수 있도록 저희들을 인도하여 주시옵소서. 저희가 온 힘을 다해 중보하는 선교사님들의 사역뿐만 아니라 이번에는 저희가 현장으로 달려가 조금의 힘이나마 보탤 수 있도록 온전히 사용하여 주시옵소서. 저희 벨뷰 캠퍼스가 2022년에 주님께서 허락하여 주신 이곳으로 옮겨 현재까지 150여 명 가까이 새로이 정착하게 하심을 감사드립니다. 특별히 킨더부터 넥스트까지 우리의 미래들이 많이 찾아와 하나님을 만나고 더욱 성숙해져 가는 모습이 감동입니다. 주님, 또한 순이나 공동체를 통해
새로이 오신 한 분 한 분들이 잘 정착할 수 있도록 초석이 되어준 모든 성도들에게 예비하신 하나님께 감사드립니다. 우리에게 늘 평안한 마음을 주시고 서로 아끼며 사랑하며 기꺼이 나눌 수 있는 성숙한 그리스도인이 될 수 있도록 저희들을 인도해 주시옵소서. 나눔의 기쁨, 봉사의 기쁨, 칭찬의 기쁨, 중보의 기쁨을 누릴 수 있는 저희들이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 2024년도 벨뷰 캠퍼스를 통해 하나님의 명령, 하나님의 소망을 이루길 원합니다. 우리에게 부여하신 거룩한 책임을 저희들이 몸소 짊어지고 명령을 따르길 원합니다. 누구보다 앞장서서 하나님의 사랑을 전하길 원합니다. 가정이나 직장에서나 교회에서나 어디에서나 그리스도의 향기를 내뿜길 원합니다. 주님, 우리는 하나의 공동체로서 서로를 믿고 의지하며 도와주며 사랑하며 중보하며 교제하며 나누며 늘 깨어 기도하며 하나님께 다가가길 원합니다. 부족한 저희를 긍휼히 여기시어 온전히 사용하여 주시옵소서. 그리하여 작게는 내 이웃에게 크게는 열방으로 저희의 사랑을 온전히 전할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 앞으로 1년 동안의 임직 교육을 통해 새롭게 안수 집사님, 권사님으로 장로님으로 세워질 모든 분들을 기억해 주시옵소서. 현재도 최선을 다해 봉사하며 기도하며 사역을 감당하고 있지만 임직 교육을 통해 왜 사역을 감당해야 하는지, 그 사역이 왜 기쁨이 되는지를 확실히 깨달아 진심을 담아 기쁨으로 사역이나 맡은 바 직분을 감당할 수 있도록 그들을 사용해 주시옵소서. 그들을 통해 저희 벨뷰 캠퍼스가 하나님이 보시기에 보기 좋은 교회가 될 수 있도록 사용해 주시옵소서. 오늘도 기도로 하나님의 말씀을 붙들고 단상 위에서 하나님의 말씀을 전하실 송영세 목사님을 위해 기도드립니다. 무엇보다 영육 간의 강건함을 통해 저희가 건강한 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 붙잡아 주시옵고, 하나님의 사랑이 송 목사님을 통해 온전히 나타나며 전달될 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 언제나 그랬듯이 올 한 해도 하나님께 모든 것을 탁하며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘.
또 영광 돌려주신 우리 찬양팀과 또 남녀 혼성 준창단들, 우리 귀한 하나님께 영광을 돌렸습니다. 다시 한번 감사드립니다. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 제가 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 오늘 오후에 우리 중보기도 팀장님들 줌으로 미팅이 있습니다. 우리 해당되시는 분들 함께 할 수 있게 되기를 바라고요. 우리 찬양팀과 그리고 미디어팀 봉사자 주보 광고 보시면서 감동을 주시고 또 기도하면서 헌신하고자 하시는 분들은 또 관계자들에게 연락해 주시면 감사드리겠습니다. 오늘까지 광고 드리겠는데요, 세금 보고를 위해서 여러분의 홈페이지에서 직접 다운을 받지 않고 오프라인으로 받기 원하시는 분들은 오늘까지 신청하시면 다음 주까지 또 드리게 되겠습니다. 지난주 신청하신 분들 또 오늘 찾아가시면 감사드리겠습니다. 생명의 삶 2월호가 나왔습니다. 우리 2월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 또 귀하고 멋진 달 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리 임직자 스쿨 해당되시는 분들 또 이번 토요일 날 첫 번째 오리엔테이션 모임 있습니다. 참고하시고 꼭 참석 부탁드리겠습니다. 그리고 3월 첫째 주일부터 3월 마지막 주일까지 선교 30일, 해마다 40일 캠페인을 저희가 했는데 올해는 선교 30일이라고 하는 주제로 저희들 3월 첫째 주부터 모임을 갖게 됩니다. 특별히 순장님, 교구장님들에게 알려드리고 싶은 것은 한 주 전 2월 마지막 주에는 2부 예배 후에 모든 순모임 자료 이런 것들을 받으셔야 되기 때문에 순모임 스케줄을 계획하고 계시면 2월 마지막 주는 5시 이후로 설정을 해주시고 2부 예배 후에 한 2시간 정도는 우리 순장님들에게 30일 캠페인 자료 이런 내용들을 저희들 나눠드리도록 그렇게 하겠습니다. 한 가지 더 안내해 드리면 지난주에도 또 그런 일이 있어서 알려드립니다. 2부 예배 후에 PTM 예배 후에 파킹을 여기다 하지 말으셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 게이트를 저희가 세큐리티 때문에 게이트를 닫습니다. UCIC도 있고 그래서 혹시 여기다 두고 같이 가서 볼일 보고 또 오시면 그 차 한 대 때문에 지난주에 게이트를 못 닫아가지고 우리 또 정리하는 팀이 어려움을 가졌다고 합니다. 꼭 그래야 될 때는 미리 또 말씀해 주시면 감사드리겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식 주보와 홈페이지 또 참고해 주시면 감사를 드리겠습니다. 오늘 특별히 부흥 시리즈 두 번째 말씀이 되겠습니다. 에스라 6장 13절로 18절 말씀인데 우리 성전은 세워져야 한다라고 하는 주제로 우리 이 말씀을 먼저 같이 우리 합독하시겠습니다. 같이 읽습니다. 다리오 왕의 조서가 내림에 유브라데 강 건너편 총독 띠뜨네와 스탈보스네와 그들의 통관들이 신속히 준행하니라. 유다 사람의 장로들이 선지자 학계와 이또의 손자 스가랴의 권면을 따랐으므로 성전 건축하는 일이 형통한지라. 이스라엘 하나님의 명령과 바사왕 고레스와 다리오와 아닥사스대 조스를 따라 성전을 건축하며 일을 끝내되 다리오 왕 제6년 아달월 3일에 성전 일을 끝내니라. 이스라엘 자손과 제사장들과 레위 사람들과 기타 사로잡혔 자의 자손이 즐거이 하나님의 성전 봉헌식을 행하니 하나님의 성전 봉헌식을 행할 때에 수소 100마리와 숫양 200마리와 어린 양 400마리를 드리고 또 이스라엘 지파의 수를 따라 숫 염소 12마리로 이스라엘 전체를 위하여 속죄제를 드리고 제사장을 그 문대로 레위 사람을 그 순서대로 세워 예루살렘에서 하나님을 섬기게 하되 모세의 책에 기록된 대로 하게 하니라. 아멘. 성경을 볼 때 저희가 국어 실력이 없으면 조금 어려운 부분이 있습니다. 예를 들면 누르기라고 하는 단어가 나올 때 안 좋게 많이 사용되는데 어떤 때는 또 긍정적으로 복음을 누르기로 사용될 때도 있습니다. 죄를 누르기로 사용할 때도 있지만
긍정적으로 복음을 누룩으로 사용할 때도 있습니다. 우리가 말씀 나눈 대로 성전, 예배당은 공간입니다. 교회가 아닙니다. 교회는 에클레시아, 믿는 사람의 무리, 여러분과 제가 교회고, 이 예배당은 교회인 여러분과 제가 예배드리는 공간입니다. 그런데 여러분, 오늘 말씀은 약간 좀 다른 각도에서 성경은 또 설명해 주고 있는 내용을 보고 싶습니다. 왜냐하면 이 예배당, 성전은 교회가 아니고 건물이라고 했는데, 이 성전을 예수님으로 성경은 묘사하고 있고, 이 성전을 여러분과 저, 교회인 여러분과 저로 대입시키고 해석하고 있는 성경도 있다고 하는 사실입니다. 여러분, 국어 실력으로 저희가 이 단어들은 접근할 필요성이 있습니다. 제가 모태신앙이지만 중학교 2학년 때부터 신춘문예 응모해가지고 제가 20대 초반까지 무진장 떨어졌습니다. 뭐 전국의 신문사는 다 보냈는데 매번 떨어지고 자괴감이 드는 중에 또 글 쓰는 사람들을 만나다 보니까 제가 안 좋은 습관이 하나 생겼는데, 흡연을 하지 않았는데 제가 갑자기 담배를 두각 세각씩 어느 날 피고 있더라고요. 술은 잘 안 받는데 담배는 왜 이렇게 잘 받는지 모르겠더라고요. 그리고 예수님께로 다시 이렇게 회개하고 돌아와서 제가 담배 끊었습니다 소리를 여러 번 했어요, 교회에서. 근데 더 마음에 죄책감이 드는 게, 그렇게 간증해놓고 몇 달 되지 않고 제가 또 담배를 손대고 있더라고요. 근데 제가 담배를 결정적으로 끊게 되는 계기가 있었습니다. 그 계기는 성경 말씀에 있습니다. 고린도전서 3장 16절을 읽는 중에 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐. 17절을 보면 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 끔찍하고 내가 성전이라고 하시고 거룩하게 안 하면 멸하시겠다는 말을 듣고, 제가 이 성전에다가, 하나님의 성전인 내 몸에다가 연기를 집어넣으면 안 되겠다 결심도 하고 도와달라고 기도하고 간구했는데, 그 이후로는 정말로 완벽하게 지금까지 담배를 확실하게 끊었습니다. 여러분, 우리가 예배당은 예배당이고 우리가 교회인데, 오늘 고린도전서 3장 16절은 우리를 가리켜서, 교회인 우리를 가리켜서 하나님은 공간적인 비유를 사용하고 있는데, 너희가 성전이다. 너희 마음의 공간에 성전 되시는 예수님이 계신 사람은 교회이지만 너희들이 성전이다. 그 말을 하고 있습니다. 여러분, 또 한 가지 더 설명을 드리고 싶습니다. 요한복음 2장 19절에 보면 예수님이 성전이다 라고 하는 비유가 나옵니다. 여러분 잘 아시죠? 요한복음 2장 19절을 보면 예수님이 하시는 말입니다. 너희가 성전을 헐라, 예루살렘 성전을 무너뜨려 봐라. 내가 사흘 동안에 일으키리라. 바로 그 뒤에 21절을 보면 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀했다고 기록하고 있습니다. 예수님도 자기를 성전으로 비유하고 있는 것을 보게 됩니다. 공간이지만 예수님은 성전이 나다라고 하는 사실. 그래서 무너뜨려라, 나를 십자가에 달려 죽게 해도 성전인 나는 사흘 만에 부활하게 될 것이다. 이 내용을 요한복음 2장 19절로 21절에서 정확하게 설명하고 있고, 마지막에 씨 뿌리는 비유처럼 씨는 하나님의 말씀, 농부는 하나님, 이렇게 딱딱 해석해 주는 것처럼 여러분, 요한복음 사도 요한은 예수님을 놓고 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라고 말하고 있습니다. 예수님도 성전이시고, 여러분도 오늘 본문으로 제가 재해석해드리면 여러분도 성전이 되십니다. 하나님이 거룩하기 때문에, 거룩하신 하나님이 내 마음의 공간에, 내 마음의 지성소에 좌정해 주시고 내 마음을 다스려 주시고 나를 다스려 주실 때, 우리도 거룩한 하나님의 성전으로 성경은 고린도전서 3장 16절은 묘사해 주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 정말로 내 마음의 성전이 세워져야 합니다. 여러분, 우리가 이렇게 예배당도 지난주 교육자 회의를 어제 저희가 하는데, 장로님들은 장로님들끼리 새벽기도 끝나고 모임을 가지고
또 우리 교육자들은 교육자들끼리 어제 새벽기도 끝나고 모임을 가졌는데 지난주에 아이들이 너무 많이 왔다는 거예요. 그래서 공간이 없어서 어떻게 시간을 조절해야 되는지, 교육관을 지어야 되는지 행복한 고민을 또 나누고 기도하는 시간을 가졌습니다. 여러분, 오늘 이 공간으로만 묘사되었던 것이 이 성전이 예수님이시고 이 성전이 여러분과 교회인 여러분과 저라고 하는 사실을 이렇게 말씀에 비춰볼 때 하나님 안에서 정말 우리가 교육관이나 이 예배당 공간도 리모델하고 필요할 때는 새로 재건축도 해야 되겠지만 더 중요한 것은 오늘 말씀이 주시는 키포인트는 먼저 내 마음의 성전이 세워졌는가 질문해야 한다고 하는 것입니다. 내 마음에 성전 되시는 예수님이 다스리고 계시는가? 그렇지 않다면 우리는 교회도 아니고 성전의 그러한 무늬만 교인이지 크리스찬은 아니라고 하는 것입니다. 여러분, 교인과 크리스찬은 다릅니다. 교인은 교회 건물만 왔다 갔다 하는 사람이지만 크리스찬은 예수님, 성전 되시는 예수님을 모시고 사는 사람을 우리는 크리스찬이라고 말합니다. 어거스틴의 정의를 지난주에 말씀드렸지만 머리끝부터 발끝까지 할렐루야. 어거스틴은 크리스찬을 머리끝부터 발끝까지 할렐루야, 하나님을 찬송하는 성전으로 살아가는 사람, 교회로 살아가는 사람을 크리스찬이라고 정의하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분의 마음이 성전 되시는 예수님을 모심으로 여러분 마음이 먼저 성전으로 세워지는 은혜가 있는 것을 확인하고 하나님께 감사할 수 있는 시간이 이 시간 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 내 마음에 아직 성전 되시는 정말로 하나님 되시는 예수님이 임하지 못했다면, 영접하지 못했다면 이 시간 설교를 듣는 중에라도 하나님 내 마음에 오셔서 나를 다스려 주시고 나를 새롭게 해 주시옵소서 기도하는 마음으로 마음속으로 외쳐볼 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 사랑하는 여러분, 여러분의 심령이 성전으로 먼저, 겉으로 보이는 성전보다 내 마음의 성전이 먼저 세워져야 합니다. 세례도 마찬가지입니다. 우리가 물세례는 성령 세례를 먼저 우리가 받고서야 물세례를 받는 것이 더 건강한 모습이라고 생각이 됩니다. 사랑하는 여러분, 저도 모태신앙이다 보니까 물세례를 먼저 받았습니다. 유아세례도 먼저 받았고, 저는 제가 예수님을 고백할 수 없을 때 어머니의 아버지의 믿음으로 물세례를 먼저 받았지만 나중에 입교할 때 저는 하나님의 성령 세례를 경험할 수 있습니다. 성령 세례가 뭐 특별한 게 아니라 예수님이 나의 구주요, 나의 성전이시요, 나의 하나님이심을 고백하는 성령 세례를 저는 기억해 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 성령이 임하면 우리가 정말로 하나님의 놀라운 아들 예수 그리스도를 주라고 고백할 수 있는 성령 세례 받은 사람에게만 나타나는 독특한 신앙의 고백을 할 수 있는 은혜를 하나님이 부어 주실 줄로 믿습니다. 여러분, 여러분의 자녀 가운데도 유아 세례를 받았지만 입교하지 않은 자녀들이 있다면 하나님 이 자녀들에게 성령으로 기름 부어 주시옵소서. 그래서 시몬 베드로에게 고백하게 하셨던 하나님께서, 성령 하나님께서 정말로 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백할 수 있는, 성전된 사람만이, 하나님의 자녀로 인침을 받은 사람만이 고백할 수 있는 이 은혜를 하나님 우리 자녀들에게도 허락하여 주옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분의 마음의 성전이 먼저 세워지기를 바라고, 여러분의 가정에 정말로 보이지 않는 가운데 하나님이 세워주시는 성전이 가정 가운데 먼저, 보이지 않는 성전을, 하나님이 세워주시는 성전을 목도하고 감사할 수 있는 믿음의 가정들이 여러분의 가정이 되기를, 여러분의 순모임이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스는 정말로 이 건물도 필요하면 하나님이 더 증축해 주시고 또 리빌딩 해 주실 것을 위해서 우리가 기도해야 하겠지만, 먼저는 하나님 우리 각자의 심령에 정말로 하나님의 성전이 세워지는, 예수 그리스도 성전 되시는 예수님을 모시는 성도들로 가득 세워지게 하나님 도와주시옵소서. 우리 자녀들이 성전에, 마음의 성전에 정말 하나님이 세워주시는 은혜를 경험할 수 있는 믿음의 자녀들 다 되게 도와주시옵소서. 여러분, 오늘 에스라 6장 15절은 너무나도 놀라운 말씀이 있습니다. 에스라 6장 15절에 보면
바사 왕, 페르시아 왕, 이스라엘을 무너뜨렸던 아시리아, 아수르와 바벨론까지 다 물리친 페르시아 바사 왕 고레스를 하나님이 사용하셔서 이제 성전 재건을 하게 되는데, 여러분 오늘 6장 15절은 놀랍게도 끝이 납니다. 성전이 완벽하게 재건되었다고 하는 내용이 오늘 본문 6장 15절에 기록되고 있습니다. 하나님은 끝내주시는 하나님이십니다. 제가 오래전에 주일학교 전도사 때 설교 제목을 끝내주는 하나님이라는 제목으로 했습니다. 그때 당시 한국의 유행어가, 개그맨이 만들어낸 유행어가 끝내준다, 좋다는 의미를 끝내준다라는 단어로 유행이 되고 있을 때였습니다. 그래서 아이들이 가장 핫하게 사용하고 있는 유행어를 설교의 그 제목으로 잡아서, 예수님은 죽음도 끝내주셨습니다, 예수님은 뭐도 끝내주셨습니다, 이렇게 제가 끝내주는 하나님, 바로 그 예수 그리스도를 설교했던 기억이 있습니다. 여러분 오늘 성전이 완공되는 것은 시간이 꽤 걸렸습니다. 방해하는 세력들이 많아가지고 시간이 꽤 걸렸어요. 처음에는 도와주겠다는데 거절하니까 정말 기분 나빠서 반대하는 그룹도 계셨고, 정치적으로 반대하는 그룹도 계셨고, 오늘 본문 전후에서 보면 이제 정치적인 행정 관리들이 또 확인차 반대하는 내용이 나오는데, 오히려 확인하다가 오히려 어떤 궁에서 문서를 발견하게 되고, 그 문서가 고레스 왕의 문서가 발견이 됐는데, 그 문서대로 솔로몬 성전 그 자리에 빨리 짓도록 해라. 그리고 세금으로, 이스라엘 백성들의 헌금이 아니라 세금으로라도 멈추지 않고 빨리 이 일을 실행하라 해서 마침내 오늘 6장 15절에 이 성전은 끝나게 되는, 완공이 되는 그 내용이 나오고 있는 것을 봅니다. 우리가 종말이 다가온다, 엔타임 이런 얘기를 많이 합니다. 여러분 종말이라고 하는 것은 세상의 끝이라는 뜻만을 갖고 있는 것이 아니라, 종말의 정확한 해석은 하나님의 목적이 예수 그리스도를 통해서 완성된다고 하는 뜻입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 종말의 뜻은 하나님의 목적이 예수 그리스도를 통해서 완성된다고 하는 것이 성경적 종말입니다. 그래서 성경은 하나님을 비유컨대 알파요 오메가라고 합니다. 스펠링 제일 앞에 알파, 오메가, 하나님은 시작이요 끝이라고 말하고 있고, 빌립보서에도 하나님은, 착한 일을 시작하신 하나님은 완전히 끝내주시는 하나님이심을 묘사하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분 하나님은 오늘 성전 건축만 끝내주시는 하나님은 아니라, 하나님은 오늘 스룹바벨 시절에 성전 건축만 이스라엘 사람들의 희망대로 끝내주신 하나님이 아니라, 신약적으로, 역사적으로 하나님은 바로 사람들이 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 사망 권세를 끝내주시고, 십자가에서 끝내주시고, 부활의 소망을 주신, 복음을 주신 전능하신 바로 하나님이시라고 하는 사실입니다. 오늘 이렇게 끝내주신 하나님, 하나님이 목적하시는 바를 이루기 위해서 하나님은 두 가지를 사용하십니다. 첫 번째, 하나님은 이 스룹바벨 성전이 재건되는 과정에서 하나님은 두 종류의 사람들을 사용하시는데, 첫 번째는 세상 지도자들을 사용하셨다고 하는 것입니다. 여러분 하나님의 사람만 하나님이 쓰는 게 아니라, 하나님을 모를 것 같은 세상 사람도 하나님이 하나님의 역사의 경륜과 섭리 가운데 사용하고 계시다는 것을 오늘 성경은 보여줍니다. 여러분 오늘 성경을 더 거슬러 올라가면, 고레스라고 하는 사람, 이방 사람인데도 불구하고 하나님은 이 사람을 감동시켜서 이스라엘 백성의 성전 건축을 시작할 수 있도록 해주셨습니다. 재밌는 사실은 이사야의 이 고레스에 대한 설명을 성경에서 읽어보면, 고레스는 나의 목자라 이렇게 묘사되고 있습니다. 마치 정말로 에스라처럼 하나님의 사람에게만 붙어져야 할 그러한 내용이 이방 왕 고레스에게 붙어 있는데, 고레스는 나의 목자라. 사랑하는 여러분, 정말 우리 크리스찬들은 이러한 고레스 스토리를 보면서, 또 오늘 이 성전, 스룹바벨 성전이 완공되는 과정, 하나님의 목적을 위해서 하나님이 세상 지도자를 쓰시는 모습을 보면서
우리의 기도의 방향이 보입니다. 우리는 영적인 지도자, 우리 가족들만 위해서 기도할 것이 아니라 우리는 세상 지도자들을 위해서도 기도해야 하는 것을 도전받아야 할 줄로 믿습니다. 고레스 왕은 그리고 죽었고 그 뒤에도 고레스의 뜻대로 이 성전 건축은 이루어지지를 못했습니다. 하다가 보면 반대 세력이 자꾸 나타나고 이제 고레스를 모르는 시대로 다리오 왕, 나중에 에스라 시대는 다리오도 죽고 그 다음에 아닥사스다 왕까지 넘어갑니다. 여러분 자꾸만 이제는 고레스를 모르는 바로 페르시아 관료들도 존재하기 시작하고 많이 성전 건축이 이제 막히는 상황들이 벌어지고 있지만 하나님은 계속해서 오늘 본문을 보면 지금 반대할 것 같이 다가왔던 행정 관료들, 총독들, 그리고 그 사람들이 트집 잡기 위해서 쫓아왔다가 오히려 여러분 오늘 본문 우리가 중간부터 읽었지만 에스라 6장 2절을 보면 앞뒤 설명이 다 붙어 있는데 메데라고 하는 그 파사, 페르시아만큼 큰 왕국의 이름 중에 하나가 메데라는 왕국이 있었는데 메데 악메다 궁에서 두루마리 문서가 발견되는데 고레스 왕 문서가 발견이 된 거예요. 그걸 펼쳐보니까 에스라 6장 8절에 보니까 바로 솔로몬 자리에 빨리 그대로 짓게 해줘라. 그리고 6장 8절을 보면 돈이 없어도 멈추지 말고 우리 세금으로 다 만들어줘라. 참고로 페르시아는 지금 마치 네팔, 인도 이런 데 나라, 일본 이런 나라하고 비슷하게 다신교입니다. 다신교. 그래서 다신교의 특징은 가장 중요한 자기가 생각하는 신도 있지만 모든 신을 인정하다 보니까 일본, 네팔, 인도 이런 데서 선교하다 보면 예수님도 잘 받아들이지만 예수님만 신은 아니라고 하기 때문에 기독교의 진리하고는 맞지가 않습니다. 그래서 복음이 잘 전해진 것 같지만 사실은 예수님은 여러 신 중에 하나, 다신교로 해석하는 잘못된 모습이 있습니다. 그래서 페르시아가 이 성전을 지어 주려고 하는 목적은 로마, 그 훗날의 로마처럼 이 유대교의 성전은 유대교대로 인정해 주면서 그들의 민심을 사서 세계를 계속 경영하기 위한 욕심을 가지고 훗날의 로마처럼 이 페르시아는 그 민족마다 종교를 인정해 주는 차원에서 또 다 성전도 짓게 하고 그들이 믿는 신도 믿게 하고 그런 차원에서 도와주는 의도도 있다고 하는 사실을 설명할 수 있습니다. 성경 한 구절만 더 알려드리겠습니다. 로마서에도 있지만 디모데전서 2장 2절을 보면 이런 표현이 있어요. 임금들과 높은 지위에 있는 사람을 위해서 기도하라고 하는 말씀이 있습니다. 여러분 세상의 위정자들, 크리스찬이 아니더라도 그들을 위해서도 우리가 기도해야 할 필요가 있는 것은 디모데서의 말씀과 로마서의 말씀처럼 또 오늘 이 에스라의 말씀처럼 정말로 하나님은 하나님의 목적을 향해서 나아가실 때 하나님의 사람만이 아니라 세상 사람들도 활용하시고 사용하시는 하나님의 그러한 모습이 있기 때문에 우리는 세상의 지도자들을 위해서도 기도해야 하는 책임이 있다고 말씀을 통해서 확인해 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 우리도 이 미국 땅에 살고 있으면서 미국 땅의 위정자들을 위해서 기도하고 그들이 하나님을 알게 도와주십시오. 그들이 고레스처럼 하나님의 목자라는 소리를 들을 만큼 하나님이 사용하시는 정말 세상의 지도자지만 하나님의 거룩한 목자로 세워질 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 사랑하는 여러분, 오늘 두 번째로 하나님은 당신의 목적을 이루어가는 과정에서 세상의 지도자만 사용하시는 것이 아니라 하나님은 영적인 지도자를 사용하고 계시다는 사실을 오늘 본문 14절에 보면 나오고 있습니다. 오늘 14절을 보면 영적인 지도자 두 사람의 이름이 나옵니다. 재미있는 사실은 오늘 본문 6장까지는 에스라가 주인공인데 에스라는 아직 등장 안 하고 있어요. 7장부터 에스라는 등장합니다. 오늘 6장까지는 에스라는 등장하지 않고 오히려 학개와 스가랴가 영적인 지도자로 이름이 나오고 있는 것을 봅니다. 제가 말씀드렸다시피 1, 2년도 아니고 너무 여러 해 동안 성전 건축이 막히기 시작하니까
이스라엘 백성들은 구심점을 잃어버리고 이제는 낭망하고 지쳐가고 의욕을 상실하는 그런 상황이었습니다. 그때 심령 대부흥의 강사로 하나님은 학개와 스가랴를 사용하고 계신 것을 보게 됩니다. 하나님께서 이분들에게 말씀을 주셔서 낭망하고 성전 건축을 위해서 돌아왔는데 하지도 못하고 반대 세력에 의해서 무너져가고 있는, 성전은 세워져야 되는데 세워지기는커녕 맴돌고 있는 현실을 보면서 낭망하고 있고 좌절하고 있는 이스라엘 공동체들에게 하나님은 세상 지도자를 통해서도 다시금 건축을 할 수 있는 상황으로 만들어 가주시지만, 그러나 하나님은 영적인 지도자 학개와 스가랴를 통해서 지쳐있고 힘든 하나님의 백성들의 마음에 정말로 믿음과 소망의 불을 막 붙여주시는 심령 대부흥회를 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 오늘 14절을 제가 읽어드리면 이렇습니다. 유대 백성들이 학개와 스가랴의 권면을 따랐으므로 성전 건축하는 일이 형통한지라. 여러분, 다시금 그들은 성전 건축하는데 동력을 경험하게 되는 것입니다. 세상 지도자를 사용하시는 하나님의 톱니바퀴와 영적인 지도자를 사용하시는 하나님의 톱니바퀴가 맞물리면서 형통하게 다시금 진행이 되면서 6장에서 완전히 성전 건축이 끝나버리는 놀라운 기적을 체험하는 모습이 오늘 본문 내용이 되겠습니다. 제가 숫자에 약한데요, 너무 차이가 나서 눈에 확 들어오는 구절이 있어서 제가 읽었어요. 성전 건축하고 얼마 안 돼서 첫 번째 무교절 6월절 예배를 스룹바벨 성전에서 6월절 예배를 드리게 되는데, 그때 헌금이 얼마가 헌금이 드려졌는지가 쭉 묘사가 되고 있어요. 참고로 바벨론 포로 갔다 왔기 때문에 돈이 없죠. 가난하죠. 그런데도 불구하고 최선으로 최고의 하나님께 최선의 헌금을 예물을 드리는 내용이 나오는데, 에스라 6장 16절 17절을 보면 수소 100마리, 숫양 200마리, 100단위입니다. 지금 100단위를 머리에 넣으십시오. 숫자가 약하지만. 세 번째 어린 양 400마리, 그 다음에 숫 염소는 12지파 수대로 12마리, 엄청난 제물을 드렸어요. 근데 저는 성경을 큐티를 하도 하다 보니까 숫자는 약한데도 너무 차이가 나는 거예요. 열왕기상 8장 63절에 보면 솔로몬 성전, 첫 번째 성전 짓고 솔로몬이 드린 예물의 스케일을 한번 내가 읽어드릴게요. 열왕기상 8장 63절에 나오는데, 여기는 숫소가 100마리밖에 못 드렸죠. 포로 갔다 와서 가난하니까 100마리밖에 못 드렸는데, 열왕기상 8장 63절에 보면 소가 22,000마리, 양이 12만 마리, 여기는 200마리 드렸는데 12만 마리. 하여튼 뭐 그 뒤는 제가 점점점 하겠습니다. 어마어마하게 하나님께 헌신하는 그런 모습을 보는데, 제가 깨닫게 되는 것은 액수와 상관없이 최선의 가부의 두랩돔처럼 최선의 헌신이 오늘 이 포로 귀환한 이 이스라엘 백성들에게 있었다고 하는 것입니다. 이 사람들의 100마리, 200마리는 솔로몬의 2만 마리, 몇만 마리만큼 이퀄 어마운트는 아니지만 이퀄 헌신이라고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스가 헌금의 액수가 혹 적을지라도 이퀄 하나님께 감사함으로 물질뿐 아니라 시간뿐 아니라 여러분의 재능, 하나님이 주신 은사를 가지고 정말로 최고의 하나님께 최고의 헌신을 하는 아름다운 예수 공동체가 정말 또 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 교회가 되기를 저는 또 기도해 보게 됩니다. 제가 또 존경하는 크리스찬 중에 D.L. 무디라고 하는 목사님이 계십니다. 이분은 구두 수성공이라는 그 상황도 자서전을 통해서 우리가 많이 읽는데, 이분은 문법이 굉장히 이렇게 국어 실력이 좀 약해서 문법이 많이 틀리는데, 똑똑한 청년이 쫓아와서 무디 목사님에게 설교 때마다 뭐가 틀렸다고 자꾸 지적을 하니까 무디 목사님의 답변이 재밌습니다. 너는 나보다 훨씬 나은데, 나보다 나으니까 네가 설교하면 나보다 훨씬 하나님이 귀하게 쓰실 거야. 그러니까 너는 너의 그 탁월함으로 나보다 더 크게 쓰임 받았으면 좋겠다. 이런 그런 격려를 거꾸로 해줬다는
예화가 저는 생각이 납니다. 무디 목사님 하면 또 생각나는 것은 T, 영어로 TP가 생각이 납니다. T가 뭐냐면 try 하는, tried, 항상 말씀대로 try 하는 거예요. 무디 목사님은 말씀이 하라고 하면 그대로 try 했는데 T 적어놓고 말씀이 응답받으면 그 옆에 P, 프로브 됐다고, 이 말씀이 증명됐다고, P. 그래서 무디 목사님의 성경은 여기저기 TP가 이렇게 try와 prove가 많이 기록되어 있다. 말씀대로 순종했더니 그대로 되더라. 이 이야기를 성경 읽을 때마다 기록해놓고 간증하고 설교하셨던 분이 D.L. 무디 목사님이 되십니다. 여러분, 시편 34편 8절에 이런 말씀이 있습니다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 제가 가끔 말씀을 드렸는데 미국 오자마자 우리 처외삼촌이 보잉 엔지니어예요. 너무 착해요. 저보다 더 착해요. 그래서 전도하기가 쉽지가 않더라고요. 근데 이분이 하나님의 살아계심을 체험을 해야 되는데, 맛봐야 되는데 맛보지를 못하니까 제가 암만 설교해도 맛보아지지가 않으니까 교회도 못 나오고 예수님도 못 믿더라고요. 근데 저희는 기도만 했는데 이분이 자기도 모르게 집에서 기도하다가 방언을 받은 거예요. 하나님을 맛본 거예요. 자기가 이성적인 사람이고 엔지니어인데 갑자기 기도하는 중에 자기가 의도하지 않는 방언이 터져 나오면서 하나님의 선하심을 맛보면서, 제가 그렇게 설교하고 전도할 때는 안 오더니 그 다음 주부터 교회 잘 오더라고요. 지금도 잘 다니십니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분들이 신앙생활 하면서 무디 목사님처럼 TP를 경험할 수 있기를 바라요. 말씀대로 순종도 안 하고, 어떤 부흥 강사가 극단적인 예화를 쓰더라고요. 미국식으로 얘기하면 라스베가스에 가서 건축 헌금하겠다고 땡긴다는 이상한 예화를 하는 사람도 있는데, 복권 당첨되게 해달라고 하도 기도하니까 복권을 사는 게 성경적이지도 않지만 어떤 목사님이 예화로 그런 극단적인 예화를 하는데, 아니 내가 억지로 성경적이지 않아도 내 마음하고는 상관없어도 복권이나 사면서 기도해라고, 복권도 안 사면서 복권 당첨되게 해달라고 기도하면 내가 어떻게 당첨되게 해주겠냐고 극단적인 예화를 쓰시는 것도 봤는데, 여러분, 말씀에 순종할 때 하나님이 응답하는 저 TP를 경험하면 우리의 믿음은 성장하게 되고, 우리의 믿음은 하나님을 맛보면 우리는 목사가 시키지 않아도 하나님 앞에 순종하는 정말로 파워풀한 크리스찬이 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 올 한 해 전 여러분들이 하나님을 맛볼 수 있는 많은 시간들이 또 여러분에게 있게 되기를 바라고, 무디처럼 정말 TP를 항상 기록하면서 하나님의 살아계심을 날마다 맛보면서 건강한 신앙생활, 정말 행복한 신앙생활 할 수 있는 여러분 모두가 다 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 환우들을 위한 기도팀에서 요즘 막 기도하고 있는데 어떤 분이 너무 힘든 또 질병으로 고통을 당하고 계신데 건강 상태가 좋아졌다는 얘기를 듣고 제가 환우 팀장님께 좀 좋아진 소식도, 기도하는 사람 힘나게 좀 좋아진 소식을 좀 올려달라고 부탁을 했어요. 사랑하는 여러분, 하나님의 선하심을 맛보면 우리는 하나님의 살아가심을 점점 체험하면서 더욱더 신앙생활이 파워풀해지는 것을 경험할 수 있게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 본문 우리가 그 뒷 본문까지 읽어보면 19절을 보면 6월절을 맞이해서 여러분 성전 완공된 시간이 기가 막힌 하나님의 역사적인 톱니바퀴가 딱 맞물립니다. 여러분, 많은 시간 이렇게 여러분 지체가 됐지만 놀라운 사실은 성전이 완공되는 그 순간이 꼭 예레미야 예언대로 바벨론 포로 70년이 딱 되는 그 순간인 거예요. 하나님의 역사. 그래서 여러분, 역사는 우리가 히스토리라고 하는데, 영어로 히스토리라고 하는데, 히스토리는 히 대문자를 우리가 크리스찬들은 하나님을 히라고 말할 때, 우리 역사는 세상 역사 같지만 하나님의 히스토리라고 하는 정의를 또 해볼 수도 있겠습니다. 오늘 제가 말씀을 마치면서 오늘 본문을 또 이어서 나오는 에스라 6장 22절 말씀을 제가 말씀드리고 싶어요. 에스라 6장 22절을 보면 6월절 때 정말로 힘들게 성전을 세우고 하나님 앞에
없는 돈에 뭐 소도 100마리, 뭐도 몇 마리 해가지고 막 헌신을 했는데 아까운 게 아니라 너무 기쁨으로 드렸는데 내 기쁨하고는 비교할 수 없는 하나님의 기쁨과 즐거움을 하나님이 부어주셨다는 내용이 오늘 에스라 6장 22절에 나옵니다. 제가 한번 읽어드리면, 즐거움으로 이래 동안 무교절, 유월절 예배를 드렸다고 이렇게 쭉 기록되어 있는데, 이스라엘 공동체 입장에서 헌금 드리고 즐거움으로 드렸지만 사람의 즐거움하고 비교할 수 없는 하나님이 부어주시는 기쁨과 즐거움이 그 뒤에 묘사가 되고 있습니다. 제가 그 뒤에 중약하고 읽어드리면, 이는 여호와 하나님께서 그들을 즐겁게 하셨느니라. 사랑하는 여러분, 내가 기쁜 거는 똥차 기쁨이에요. 내가 기쁜 거는 새 차 뽑을 때 정말로 행복한 것은 3, 4년 지나면, 똥차가 되기 시작하면 처음 샀을 때처럼 설레지 않습니다. 그러나 여러분, 내 기쁨은 유효기간이 있지만 하나님이 부어주시는 기쁨은 유효기간이 없는, 정말 하나님이 부어주시는 즐거움과 기쁨은 우리의 신앙의 원동력이 될 줄로 믿습니다. 여러분, 유월절이라는 절기하고도 하나님이 기가 막힌 역사적인 톱니바퀴 가운데서도 어린 양 예수 그리스도를 상징하는 유월절에서 하나님을 예배하니까, 성전을 세우고 예배하니까 하나님이 부어주시는 가장 큰 은혜는 여러분, 하나님의 즐거움과 기쁨이라고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 마음이 혹시 낭망되고 하나님의 뜻대로 성전 건축을 위해서 신앙생활을 막 열심히 하는데 잘 안 될 때, 뭐가 길이 막힐 때, 방해 세력이 있을 때, 스룹바벨 공동체처럼 6장 이전에 5장처럼 여러분이 막힘이 있을 때 낭망하고 좌절하고, 그래서 여러분의 신앙생활이 뭔가 뚫리지 않고 답답하고 낭망이 되고 힘들고 하나님이 살아계신다면 이럴 수가 없다고 생각하고 있다고 한다면, 오늘 6장 22절에서 부어주시는 하나님의 형통케 하심, 하나님이 부어주시는 즐거움이 마침내 여러분에게 부어주셔서 정말 하나님의 기쁨으로 다시금 정말 하나님의 선하심을 맛본 사람답게 정말 행복한 신앙생활, 밝은 신앙생활, 하나님이 주시는 즐거움과 기쁨을 노래하고 찬송하는 신앙생활이 저는 2024년 새해 여러분의 가정과 순모임과 우리 교회의 정말 예배의 모습이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 머리끝부터 발끝까지 할렐루야, 교회가 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 정말 영적인 시그너처가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 성전 되시는 예수님을 우리 마음에 모시고 가정에 모시는 예배자가 우리 모두가 되게 도와주시옵소서. 그래서 성전된 우리에게 기쁨과 즐거움을 부어주시는 하나님을 경험하는 매일매일 순간순간이 되게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 하나님의 즐거움의 선한 능력, 하나님의 기쁨의 능력을 우리 찬양합시다. 함께 찬양하시겠습니다.
하나님 이 한 주간도 하나님이 부어주시는 즐거움과 기쁨을 누리는 한 주간 되게 도와 주시옵소서. 성전 되시는 주님을 마음에 모시고 성전된 거룩한 삶을 살아가기를 소원합니다. 하나님, 넘어지고 쓰러질 때마다 의인은 7번 넘어져도 일으켜 주신다는 하나님의 약속 말씀 붙들고 나아가오니 하나님, 우리를 낭만과 좌절 가운데서 일으켜 주시고 하나님의 즐거움과 기쁨으로 인도하여 주시옵소서. 그래서 오늘도 하나님 한 분만 바라보며 주님과 동행하며 이 한 주간도 승리하기를 소원하는 우리 한 분 한 분 성도님들의 삶 가운데 하나님, 믿음에서 믿음을 더하여 주시고 은혜에서 은혜를 더하여 주옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사하며 나아갑니다. 그렇게 나아가는 우리 성도님들의 가정과 자녀들을 복 주시고 하나님께서 크신 은혜로 함께하여 주옵소서. 오늘도 우리의 시간과 물질과 신앙의 고백을 오직 하나님 한 분께만 올려드리오니 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 하나님 한 분만, 성전 되시는 주님만 의지하며 믿음으로 나아가기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 되신 전혀 없네 사랑의 주의 발길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 하나님께 감사 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 축복합니다. 평안히 가십시오.